اور ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. احساس صاحب، 2-3 باتیں جو ڈیبیٹ سے نکل رہی ہیں. جیسا جتک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے صوبائی جو ہے حکومت وہ چاہتی ہے کہ پولیس افسروں کو بلایا جائے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاید حالات بہتر نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے. اول تو یہ سسٹم اب ختم ہو جانا چاہیے کہ فیڈریشن جو ہے وہ افسروں کو بھیجے. اگر فرض کیا میں ایک پولیس افسر ہوں اور میرا تعلق پنجاب یا سندھ سے ہے اور مجھے آپ بلوچستان میں لگانا چاہتے ہیں اور میں وہاں جانا بھی چاہتا ہوں، مجھے تو وہاں کی زبان نہیں آتی، مجھے تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتہ، مجھے تو لوگوں کو وہاں جو سوشل سسٹم ہے وہ نہیں پتہ. ایک تو یہ ختم ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ایڈمیشن آف فیلئر جو ہے 64 سال کے بعد کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا ایف سی جو ہے وہ کرتی ہے نہیں کرتی، فوج پہ الزامات. یہ تو بلوچستان کو اس طرح نہیں چلنا دیا جائے گا، نہ چلے گا بلوچستان کہ یہ کہا جائے کہ اتنا حصہ جو ہے وہ اے ایریا ہے، وہ بی ایریا ہے، اس میں ریٹ نہیں ہے حکومت کی. یہ تو اس چیز سے آگے نکلنا جو ہے وہ ضروری ہے. نکلا جا سکتا ہے؟ جی عامر صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں اگر وہ مطلب لوکل ہو، وہاں سے لوکل لینگویجز ان کو آتی ہوں یا ان کو علاقوں کا اچھی طرح سے پتہ ہو، وہ بھی گورنمنٹ آفیسرز ہی ہوتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بیٹر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. انگریزوں نے یہی کیا تھا. ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں جتنے بھی، ان کو رول کرنے کے لیے ان کو مشکلات ہوتی تھی اسی طرح کے معاملات میں. تو انہوں نے لوکلز کو جو وہاں پہ جو ہوتے تھے، وہاں پہ ہیڈز ہوتے تھے لوکل ٹرائبس کے، جو بڑے ہوتے تھے، ان کو وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انوالو کر دیتے تھے، ان کو امپاور کر دیتے تھے، پاورز دے دیتے تھے ان کو. تو ان کے دونوں کے کولیبریشن سے جو ہے نا ایک وہ ان معاملات کو سلجھاتے تھے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے تھے. جب سے وہ سسٹم ہم نے اس کو کولیپس کر دیا، سارا کچھ ختم کر دیا، لوکل کمیونٹی کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہی نہیں رہی ہے، تو ظاہر ہے نیا جو آدمی آتا ہے ایک باہر کا یعنی کسی اور شہر کا یا کسی اور صوبے کا، پھر بلوچستان جیسے مشکل ٹیرین میں اور وہاں پہ ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، ظاہر ہے اس میں ان کو کافی اس چیز میں پرابلم ہوتی ہے. پہلے تو سمجھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. کتنا جینوئن ہے کرٹیسزم بلوچ سرداروں کا کہ بلوچستان کے اپنے روایات ہیں، ان کے اپنے رولز ہیں، ان کی ہسٹری ہے، اور اس لیے اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. ہم یہ صدیوں سے چلاتے آ رہے ہیں. اور بغیر اسٹیٹ کے تو آپ کہیں دنیا میں ہی نہیں موو کر سکتے نا. دنیا میں آپ کو اپنا سارا کچھ چلانے کے لیے آپ کو اسٹیٹ تو ہونا چاہیے، پر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی اپنے لوگ جو ہیں، جو پبلک ہے یا جو ٹرائبلز ہیں، وہ بھی تو اسٹیٹ کے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے وہ آفیسرز نہیں ہوں گے پر وہ انفلوئنس کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے، جیسے ابھی جتک صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے جرگہ بلایا ہے. واٹ از جرگہ؟ جب آپ ان کو امپاور ہی نہیں کرتے ہو، جب آپ ان کو پاورز ہی نہیں دیتے ہو کسی چیز کو ڈیسیژن کے بعد، تو کیا جرگے کا ایک ماخذ نکلے گا؟ آپ ان لوگوں کو پاورز دو گے، ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے، کچھ باتیں وہ بتائیں گے، کچھ آپ اپنی بتائیں گے. اس طریقے سے دونوں گورنمنٹ اور پبلک دونوں مل کے چلیں گے تو پھر یہ معاملات صحیح طرح سے. آپ کو خطرہ لگتا ہے بلوچستان کے اندر پہلے سٹارٹ کرتے ہوئے بلوچستان میں کہ جمہوریت جو ہے، اگر کل کو فرض کیا، آج تو جتک صاحب کہتے ہیں کہ مگسی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ فوج جو ہے وہ آ سکتی ہے، حالات اگر کنٹرول میں نہیں آتے اور الٹیمیٹلی یہ چیز فوج پہ جا کے رکتی ہے، اور اگر کہیں اس میں 5, 10, 20% بہتری آ جاتی ہے لا اینڈ آرڈر میں، تو لوگ تو کہیں گے جناب پھر فوج بیٹھی رہے. یہ تو جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہے. دیکھیں جی، جمہوریت کیا چیز ہے؟ آپ اپنی کنٹری کو، کسی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ڈیموکریسی اسی لیے چلاتی ہے کہ فائدہ ہو. اگر آپ کو ایک چیز میں لگاتار فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا ملک مطلب ٹوٹنے کی طرف اللہ نہ کرے جا پڑتا ہے، آپ کے لوگ آپس میں دست و گریبان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ آرمی جو ہے اس کو ہمیں باہر سے بھی سیف کرنا ان کا فرض ہوتا ہے اور کنٹری کو اندر سے سیف کرنا بھی ان کا فرض ہوتا ہے. میں نے تو اس لیے کہا کہ بھائی اگر کوئی سارا کچھ کولیپس ہو گیا ہوا ہے، آپ کے بس میں ہی نہیں آ رہا ہے کچھ، تو آپ ان کے آنے میں کوئی بات نہیں ہے اگر وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو شاہد میں آپ سے پوچھوں گا، آپ دن بھر جو ہے وہاں شہر میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں کے ساتھ آپ کی کورسپونڈنٹ کا تعلق ہے، کوئی علاقہ اتنا سیف ہے کہ وہاں ایک عام آدمی شام کو 1 میل چل لے اس خوف کے بغیر کہ اس کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا، اس کو کوئی گولی نہیں مار دے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح کسی چکر میں قتل نہیں کر دیا جائے گا؟ کوئی علاقہ بلوچستان کا، کوئٹہ کا ایسا سیف ہے؟ عامر صاحب، اگر سیف کی آپ بات کرتے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے کوئٹہ شہر میں، ٹارگٹ کلنگ کے جس طرح نہ صرف ہزارہ برادری بلکہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں یا اس کے علاوہ
हिंदुओं का अगवा हो। इस तमाम सूरत हाल के बाद कोयटा की मैं आपको हालत बताऊं कि कोयटा में कभी लोग सैर व तफरी की गर्ज से आया करते थे, यहाँ पे होटल्स का बिजनेस था, वो सब कुछ खत्म होकर रह गया। ये वो तमाम तल्ख हकायक हैं जो हमें ये साबित करते हैं कि लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इजलास होता है कोयटा शहर में बेहतर बनाने के लिए अमन अमान को, तो हमें जो हैंड आउट जारी होता है गवर्नमेंट की जानिब से या काबीना की जानिब से जो बयानात आते हैं उन्हें देखकर बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि अगले दिन तुलू होने वाला सूरज कोई बेहतर खबर हमारे लिए लेकर आएगा। लेकिन अगले दिन हम फिर किसी हादसे, साने या वाक़ये को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये कोयटा शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। गुज़िश्ता 2 रोज से मैंने आपको बताया कि कोयटा शहर की हालत ऐसी है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोयटा शहर में गैर एलानिया कर्फ्यू है। र्यूमर्स की हद तक गुज़िश्ता रोज मैसेजेस पर, टेलीफोन मैसेजेस पर इस किस्म के मैसेजेस देखे गए कि सूबे में कोई गवर्नर राज के निफाज का इम्कान है। ये सारी वो बातें हैं जो लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जाहिर करती हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इस वजह से कि मुझे अपने खुद स्टूडेंट डेज याद है कि हम यहाँ से सब लोग ट्रेन में बैठ के चिल्तन एक्सप्रेस पे बाकायदा हन्ना और उड़क गए हैं। उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक जंग में शामिल था। कभी खतरा नहीं महसूस हुआ कि हमारे साथ जान को खतरा है। अब जिस वक्त हमारे ये बात करते हैं कि हम इंटरव्यूज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए कोयटा जाना चाहते हैं तो मशवरा दिया जाता है कि जनाब यहाँ ना, ये सेफ नहीं है। इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आमिर साहब, एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि माजी में जब हमने अपना बचपन गुजारा कोयटा कराची रूट पर ट्रैवल करते हुए कहीं हमने कॉन्वॉय नहीं देखा। कहीं पे हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी बचपन से आज तक कि हम किसी कॉन्वॉय में हब से रवाना हो तो कोयटा पहुंचने के लिए हमें कहीं किसी मोड़ पर किसी कॉन्वॉय की ज़रूरत पड़े। आज सूरत हाल ये है कि कलात के बाद फ्रंटियर कोर के कॉन्वॉय में बसें ट्रैवल करती हैं कोयटा सिटी तक। इसके बावजूद वाकयात नहीं रोके। अब कोयटा से लेके जो खुलदार तक का हाईवे है वो फ्रंटियर कोर के सुपुर्द कर दिया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस और जो गाड़ियों से अगवा बराए तावान और जो छीना जब्ती के वाकयात थे उनकी वजह से ये अपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं है। ट्रेन के हवाले से आपने जिक्र किया गौरी साहब, अब तो पाकिस्तान जिस तरह से वफाक का जो रवैया बलूचिस्तान के साथ हमने देखा है, अब ट्रेनें भी कोयटा के लिए सिर्फ 2 रह गई हैं जो भी 2-2 दिन की ताखीर से रवाना होती हैं। कभी शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एट लेट आवर। आप जिस इलाके में रह रहे हैं और जिस इलाके में काम कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने घर जो है वो सेफली पहुंचे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक हमारे साथ रहने का। हजारा साहब, आपसे एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। आपको इस हुकूमत के ऊपर तो कोई एतबार नहीं है, आपके ख्याल में हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? आपका कोई मशवरा है? अच्छा गौरी साहब, मुझे आप काइंडली थोड़ा टाइम दे दे क्योंकि इशू भी हमारा है। इसमें बुनियादी मसला ये है कि जिस तरह हमने कहा हमारे पास प्रूफ भी है और कोयटा शहर के अवाम, खसूसन बलूचिस्तान के अवाम, इन सब को जो है मतलब इन 4 दर्जन से ज्यादा वज़रा पे जो कोई एतबार नहीं है। इन्होंने साबिक़ा 4 सालों में, 5 सालों में आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि कभी मुझे ये बताया जाए कि इस हुकूमत ने, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, किसी ने भी कोई संजीदा होकर कोई इजलास बुलाया हुआ है। लेकिन कभी भी अगर सूबाई असेंबली का कोई इजलास होता है उसमें कोरम की हद तक वो पूरा नहीं होता। लेकिन जब आप सेनेट के इलेक्शन में आप देख ले, ये वाहिद उसका एक सेशन था जिसमें 100% जो हमारे उजरा उसमें शामिल थे क्योंकि उसमें पैसे बांध रहे थे, खरीद और फरोख्त हो रहा था। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि इन कुव्वतों के पीछे जरूर कुछ ऐसी मौसर कुव्वतें हैं जो दिन दाड़े यहाँ पे आके मासूम बेगुनाह शहरियों का जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है और इनको शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है, इनको जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनके मास्टरमाइंड कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक उनकी बेखनी के लिए उनके खिलाफ कोई अमली इक़दामात सामने नहीं आता, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जाता, उस वक्त तक बिल्कुल हालात इससे मजीद ज्यादा गंभीर होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं शहरियों से और खसूसन यहाँ के सिविल सोसाइटी और कोयटा शहर एक मुश्तरका घर है, यहाँ पे मुख्तलिफ मसालिक के लोग रहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। हमें अपने इस मुश्तरका घर को बचाने के लिए अवाम की सतह तक अवाम को उठना होगा, वरना हमारी ये हुकूमत जो है, हम ये समझते हैं कि ये खुद जो है इन दहशतगर्दों की पुष्ट बनाई में इनकी सरपरस्ती कर रही है। और एक मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आखिर में आपसे दोबारा बात भी करेंगे और अगर आपके पास किसी किस्म का उसके अलावा भी मशवरा है उसे बात करेंगे। जतक साहब से जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ क्रिटिसिज्म आ रही है, बहरहाल इन तमाम मसाइल का हल उन्हें करना है। टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक।